फर्स्ट प्रॅक्टिकल बघणार आहे आपण आजच्या सेशन मध्ये. फर्स्ट प्रॅक्टिकल आहे आपलं क्रिएट वेब पेज युजिंग स्ट्रक्चर टॅग्स टू डिस्प्ले सॅम्पल मेसेज. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ प्रॅक्टिकल्स 14 आहे आपल्या ह्या सब्जेक्ट मध्ये. वेब पेज डिझायनिंगचा सब्जेक्ट आहे आपला. नॉर्मल वेब पेज डिझायनिंग आहे, सिम्पल सब्जेक्ट आहे. डिफरंट HTML टॅग्स यूज करून आपण प्रोग्राम्स कोड्स डेव्हलप करणार आहे की जे एक्झिक्यूट केल्यानंतर आपल्याला कंटेंट हा वेब पेज वरती डिझाईन होणार. सो फर्स्ट सिलेबस बघू आपण वेब पेजचं. टोटल प्रॅक्टिकल्स आहे आपले 16 आणि युनिट्स आहे तुमचे थेअरीचे 6 युनिट्स आहे. फर्स्ट युनिट आहे लेबल टॅग्स अँड लिस्ट. सेकंड युनिट आहे URL अँड इमेजेस. थर्ड फोर्थ युनिट आहे टेबल अँड फ्रेम्स. फिफ्थ युनिट आहे कॅस्केडिंग स्टाईल शीट्स आणि लास्ट युनिट आहे वेबसाईट होस्टिंग. याच्या रिलेटेड जे डिटेल्स आहे ते तुमचे थेरी पार्ट मध्ये होतीलच. आजचं आपलं फर्स्ट प्रॅक्टिकल आहे. बिफोर दॅट तुमचं लेक्चर कंडक्ट झालेलं नाहीये, सो दॅट त्या रिलेटेड थोडंसं थेरोटिकल बॅकग्राऊंड मी सांगणार आहे. वीकली 2 लेक्चर्स आणि एक प्रॅक्टिकल सेशन असणार आहे वेब पेज डिझायनिंग साठी. त्याची एक्झाम आहे फायनल, ती फक्त प्रॅक्टिकल एक्झाम असणार आहे, थिअरी पेपर नाही या सब्जेक्टला. ESC 20 मार्क्सला आहे, ESC 50 मार्क्सला आहे आणि PA 50 मार्क्सला आहे. टोटल 100 मार्क्स कन्वर्टेड असणार आहे त्याचे. सो आता फर्स्ट प्रॅक्टिकल बघू आपण. फर्स्ट प्रॅक्टिकल आहे आपलं क्रिएट वेब पेज युजिंग स्ट्रक्चर टॅग्स टू डिस्प्ले सॅम्पल मेसेज. Practical significance is a web page is a HTML document accessible on the World Wide Web. www.hypertext markup language means HTML language is the most commonly used markup language for creating web page. This practical is useful for creating web page using HTML which display a sample message. Relevant program outcome, discipline knowledge, apply computer engineering discipline specific knowledge to solve core computer engineering related problem. Experiment and practice, plan to perform experiment and practice to use the result to solve broad based computer engineering problem. Engineering tool, apply relevant computer technology and tools with an understanding of the limitation. Individual and teamwork, function effectively as a leader and team member in diverse multidisciplinary term. Communication, communicate effectively in oral and written form. Competency and practical skill. This practical is expected to develop the following skills for the industry identified. Competency, develop static interactive websites. Create web page by using HTML tags. Basic tags use करून आपण HTML पेज डिझायनिंग करणार आहे. Save HTML document with proper extension on specific location. Display HTML document on the web browser. Relevant course outcome is use tags to present content on web page. Then relevant affective domain related outcome, follow safety practice, maintain tools and equipment, follow ethical practice. Minimum theoretical background required for this practical is all HTML document must start with the document type declaration.
with sign greater than and equal less than हे जे साइन आहे लेस देन अँड ग्रेटर दॅन ह्या सिम्बॉल्सच्या मध्ये आपण सगळे टॅग्स यूज करणार आहे. सपोज लेस दॅन देन एक्सक्लामेटरी साइन डॉक टाइप डॉक्युमेंटचा टाइप DOC TYP space HTML closing bracket greater than ची. The HTML document itself begin with HTML and ends with HTML. पण त्यात पण ओपनिंगला फक्त ग्रेटर दॅन अँड लेस दॅन सिम्बॉल यूज होतो ओपनिंग कमांडला आणि क्लोजिंग कमांडला लेस दॅन स्लॅश HTML आणि ग्रेटर दॅन ह्या तीन सिम्बॉल्सनी टॅग ही क्लोज होते आणि दोन सिम्बॉल्सनी टॅग ही ओपन होते. लेस दॅन ग्रेटर दॅन लेस दॅन HTML ग्रेटर दॅन सिम्बॉलने टॅग ओपन होते आणि लेस दॅन स्लॅश HTML आणि ग्रेटर दॅन ह्या टॅगने कोडने टॅग ही क्लोज होते HTML वेब पेजच्या डिझायनिंगची. HTML document is divided into two parts, the head and the body. Head tag is used to define the head of that particular document. For example, आपण जर एखादं ऍप्लिकेशन लिहित असू तर ऍप्लिकेशन हे वर्ड आपल्या लेटरवरती जे डिस्प्ले होतं दॅट इज नथिंग बट द हेड ऑफ युअर लेटर. And the body of letter subject to which person we are sending that letter, subject of that letter and the main matter of that letter. This all data is considered as a body of that letter. ओके, समजतंय? दोन गोष्टी, एक लेटर तुम्ही जर राईट डाऊन करताय तर त्या लेटर मध्ये जेव्हा तुम्ही एखादं लेटर बनवता तेव्हा त्यात हेडिंग देतात त्या लेटरचं. ते हेडिंग नथिंग बट द हेड ऑफ युअर डॉक्युमेंट. आणि जे कंटेंट मधला कंटेंट टाईप करताय तो कंटेंट म्हणजे नथिंग बट द बॉडी ऑफ युअर डॉक्युमेंट. HTML document is divided into two parts, the head and the body. Head tag साठी आपण लेस दॅन हेड क्लोज दॅन ही ओपनिंग कमांड झाली आणि क्लोजिंग कमांड त्याच्यासाठी हेडच्या लेस दॅन स्लॅश हेड greater than. Actual content of the web page are specified into the body element. Body element ला पण सेम राहील, opening body, closing body and closing HTML. First opening HTML, head, opening head, opening title, into title, closing title, closing head, closing body, opening body, closing HTML. So HTML code for above the size on the blank page attached at the end of practical. जो कोड आहे तो तुम्हाला पेज वरती राईट डाऊन करून मॅन्युअल मध्ये इन्सर्ट करायचं असेल प्लस तुम्हाला परफॉर्म करायचंय. तर आता आपण परफॉर्मिंग बघू कसं परफॉर्म करणार आहे. त्यानंतर हे 3 क्वेश्चन्स राहतील प्रॅक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन्स, ते तुम्हाला सॉल्व्ह करायला लागेल. स्टेट द रोल ऑफ ब्राउझर अँड लिस्ट नेम ऑफ व्हेरियस ब्राउझर, डिफरन्शिएट बिटवीन स्टॅटिक अँड डायनामिक वेबसाईट अँड राईट स्टेप्स टू सॉल्व्ह सेव्ह क्रिएट HTML कोड. आता आपण बघू. शेअर स्क्रीन दिसते ना? सो मी कोड राईट डाऊन केलाय. HTML टॅग यूज केली. फर्स्ट लेस दॅन सिम्बॉल HTML क्लोज दॅन सिम्बॉल ही झाली HTML ची ओपनिंग टॅग. देन ओपनिंग हेड टॅग. हेड टॅग कशासाठी यूज करतोय? HTML फॉर द होल डॉक्युमेंट. हेड टॅग इज यूज फॉर द define the head of that particular document. Then title, first web page, closing title, closing head, opening body, hello world, closing body and closing
HTML. सो नॉर्मल कंटेंट आपण टाइप केलाय किंवा कमांड्स टाइप केले आपण. हेड मध्ये आपण फर्स्ट वेब पेज हे हेडिंग दिलंय फॉर दिस पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट आणि बॉडी मध्ये आपण कंटेंट टाइप केलाय हॅलो वर्ल्ड. एम आय ऑडिबल? सो सेव्ह दिस फाईल. एक नॉर्मल नोटपॅडची फाईल घेतली आहे मी. त्या नोटपॅडच्या फाईल मध्ये ह्या कमांड्स टाइप केल्या आहे. एक नॉर्मल छोटासा कोड टाइप केलाय आणि हा कोड आपण रन करणार आहे विथ द हेल्प ऑफ ब्राउझर. सो कोड राईटअप कम्प्लीट झाल्यानंतर आपण ह्या फाईलला पर्टिक्युलर लोकेशनला पर्टिक्युलर एक्सटेन्शनने सेव्ह करणार आहे. फाईल सेव्ह ॲज डॉक्युमेंट्स मध्ये फाईल टाइप टेक्स्टच ठेवायचं आपल्याला, पण wpd1.html एक्सटेन्शन देतोय आपण HTML आणि HTML एक्सटेन्शन देऊन आपण ही फाईल सेव्ह करतोय. सेव्ह. सो that close this file. जी आपण फर्स्ट क्रिएट केली ती फाईल आपण क्लोज केली. जी फाईल आपण सेव्ह ॲज केली ती फाईल आपण आता रन करून बघणार आहे. सो ओपन माय डॉक्युमेंट्स. इन डॉक्युमेंट ओपन डॉक्युमेंट आणि ही फाईल आहे बघा, जिला आपण HTML एक्सटेन्शनने सेव्ह केलं ना त्या फाईलचं लुक आणि जी आपली नॉर्मल नोटपॅडची फाईल आहे बघा ही, तर दोन्ही मी सोबत ठेवते तुमच्या कंपॅरिझन साठी. दोन्हीच्या अपीअरन्स मध्ये काही चेंज दिसतोय का? WPD1 आणि HTML जी ही नॉर्मल वर्ड फाईल आहे माझी, नोटपॅड फाईल आहे आणि ही विथ एक्सटेन्शन HTML मी जी सेव्ह केली, या दोन्हींच्या अपीअरन्स मध्ये काही चेंज दिसतोय का? येस और नो? दिसतोय ना चेंज अपीअरन्स मध्ये की नाही दिसत आहे? ओके. सो या दोन्हींचा लुक हा डिफरंट आहे. आता आपण हे पेज रन करून बघू. ओपन विथ द फायरफॉक्स केलंय मी त्याला, म्हणजे एक ब्राउझर थ्रू ओपन करतोय त्या पेजला. सो आफ्टर दॅट जे एक्सपेक्टेड रिझल्ट होता तो डिस्प्ले झालाय बघा, दिसतंय का? आपलं जे पेज होतं त्याची बॉडी जी होती, बॉडी कंटेंट होता हॅलो वर्ल्ड, तो हॅलो वर्ल्ड कंटेंट आपला डिस्प्ले झालाय बघा ब्राउझर मध्ये. आफ्टर ओपनिंग द फाईल विथ द हेल्प ऑफ फायरफॉक्स मीन्स open that location of that folder
डॉक्युमेंट्स मध्ये आपण ती फाईल सेव्ह केली. त्याला आता बाय डिफॉल्ट ओपन विथ फायरफॉक्स किंवा गुगल क्रोम कशाने पण ओपन करू शकतो आणि हॅलो वर्ल्ड हा डिस्प्ले होतो. सपोज मी त्या फाईल मध्ये जर काही चेंज केला त्याच्या बॉडी कंटेंट मध्ये, सपोज मी हॅलो वर्ल्ड मध्ये चेंज करते, वेलकम टू FYCM students. Welcome to FYCM students. This is your first practical आणि आपण फाईल सेव्ह केली. आता आपण ही फाईल ओपन विथ गुगल क्रोम केली तर आपलं जे आउटपुट डिस्प्ले झालंय त्यात काय चेंज दिसतोय का? फर्स्ट आपण जेव्हा रन केली होती ही फाईल तेव्हा आपल्याला आउटपुट डिस्प्ले झालं होतं हॅलो वर्ल्ड, कारण की आपण जी बॉडी टॅग होते ओपनिंग आणि क्लोजिंग बॉडी टॅग त्यामध्ये आपण फक्त हॅलो वर्ल्ड हा वर्ड टाइप केला होता. आता आपण त्यात चेंज केलाय हॅलो वर्ल्ड वेलकम टू FYCM स्टुडंट, दिस इज युअर फर्स्ट प्रॅक्टिस. So that change affect on your web page. समजतंय का मी काय बोलतेय ते? हे झालं फर्स्ट प्रॅक्टिकल की जे आपण बेसिक कमांड्स यूज करून परफॉर्म केले. त्यात आपण लिमिटेड कमांड्स बघितल्या. एक तर HTML टॅग बघितली, सेकंड हेड टॅग बघितली, टायटल टॅग बघितली आणि बॉडी टॅग बघितली. सो जनरली बॉडी टॅग मध्ये आपण जो कंटेंट टाइप केला तो कंटेंट आपला वेब पेजला डिस्प्ले होतोय आफ्टर एक्झिक्युटिंग द पेज or that document. सगळ्यांनी हे प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायचे आणि आउटपुट स्क्रीन मला शेअर करायची. ओके, हे होतं फर्स्ट प्रॅक्टिकल रिलेटेड टू WPD वेब पेज डिझायनिंग. क्रिएट अ सॅम्पल वेब पेज. So another example बघू आपण. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट आपण रन केला ज्या डॉक्युमेंट मध्ये आपण बॉडी कंटेंट घेतला होता हॅलो वर्ल्ड वेलकम टू FYCM स्टुडंट, दिस इज युअर फर्स्ट प्रॅक्टिकल. आता आपण
Subject name, web page designing, subject name, web page designing, subject code 220014. Total number of practical is 16. Today is the first practical. ओके, हा झाला आपला बॉडी कंटेंट. ओके, आता आपण रन करू. रन केल्यानंतर आउटपुट दिसतंय इथे. सब्जेक्ट नेम, वेब पेज डिझायनिंग, सब्जेक्ट कोड 22014. Total number of practical is 16 and total is the first practical. Today is the first practical. हा बॉडी कंटेंट आपण टाइप केला आणि रन केला. आता सेम आपण कंटेंट कॉपी करू. न्यू टेक्स्ट डॉक्युमेंट, कंट्रोल V, फाइल, save as desktop 1.2.html. एंटर. सेव्ह केली आपण ती फाईल आणि ओपन दॅट फाईल विथ, ही बघा ही फाईल, हा, आणि ओपन विथ गुगल क्रोम. सो विदाउट रोल नंबर मीटिंगला जे पण जॉईन करेल ना त्याला मीटिंग मधून रिमूव्ह करण्यात येईल. तुमचा रोल नंबर, क्लास, ब्रांच, रोल नंबर हा त्याच्यावरती डिफाईन पाहिजे तुमच्या नावाला, तुमच्या आयडीचे. सो दॅट ओपन विथ गुगल क्रोम आणि हे आउटपुट डिस्प्ले होतंय वेब पेज वरती. नेक्स्ट बघू आपण. ट्युटोरियल HTML.
ट्राय करायचंय आणि एक्झिक्यूट करून स्क्रीन शेअर करायची. मॅम हा बोला. मॅम माझी फाईल रेडी आहे, मी सेव्ह पण केली आहे, पण ओपन विथ मध्ये गुगल क्रोम ऑप्शन येतच नाहीये, काय करू मी? तुझ्याकडे दुसरं ब्राउझर कोणतं दाखवतोय तिथं ओपन विथ ऑप्शन काय काय मला सांग. ओपन विथ मध्ये मॅम नोटपॅड आहे आणि सर्च विथ मायक्रोसॉफ्ट स्टोअर आहे. नाही ब्राउझर लागेल का त्याला. येस इंटरनेट एक्सप्लोरर तर असेल ना. मोर ऑप्शन वर क्लिक कर. मोर ऑप्शन मध्ये इंटरनेट एक्सप्लोरर असेल बघ बाय डिफॉल्ट. आहे का? बघते मॅम, तिथे चूज अनदर ऍप आहे. मग चूज अनदर ऍप वर क्लिक कर. खाली काय ऑप्शन्स येतात बघ बरं.